بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین اکرام، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ تعلیمی و تربیتی دروس کی 7ویں کڑی آج میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس مختصر سے ویڈیو میں ہم طلب علم کی راہ میں درپیش رکاوٹوں کے بارے میں جانیں گے اور ان رکاوٹوں کا کیا حل ہونا چاہیے۔ اس اہم موضوع پر ہم سماعت فرمائیں گے فضیلت الدکتور محمد یوسف حافظ ابو طلحہ حفظہ اللہ سے۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ شیخ نے اپنی مشغولیتوں کے باوجود ہمارے سامعین کو استفادے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے بلا کسی تاخیر شیخ کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم سامعین، جو کام جتنا عظیم الشان ہوتا ہے اس کام کی راہ میں اتنی ہی بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ علم حاصل کرنا ایک عظیم الشان عمل ہے، اس لیے اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا ان رکاوٹوں کے سامنے سرنڈر نہ کرے، مغلوب نہ ہو، بلکہ پوری ہمت، حوصلے اور جمع مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور اس پر غالب آ جائے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ نیت کی خرابی ہے۔ نیت کسی بھی عمل کا رکن ہوتا ہے، اور جب رکن فاسد ہو جاتا ہے تو وہ عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ حصول علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان رضائے الہی کے خاطر اپنی ذات سے جہالت کا خاتمہ کرے، اوروں سے جہالت کا خاتمہ کرے۔ لیکن اگر نیت میں دنیا داخل ہو جاتی ہے، شہرت کی طلب، جاہ و مرتبہ کی طلب، مال و دولت کی طلب دل میں داخل ہونے لگتی ہیں، تو وہ ایسی صورت میں نیت فاسد ہو جاتی ہے اور عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کا علاج کریں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو نہایت زاہد، پرہیزگار، فقیہ اور محدث تھے، ان کا بیان ہے ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہ اپنی نیت سے زیادہ کسی چیز کے علاج میں مجھے پریشانی اور مشقت کا سامنا نہیں ہوا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنی نیت کی اصلاح کرتے رہیں اور اس کی ایمان کے ساتھ اس کی تجدید کرتے رہیں۔ دوسری رکاوٹ مجالس علم اور حلقات علم سے غیر حاضری۔ آپ یہ یقین رکھیے کہ علم وہی مضبوط ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے جو کتابوں کے ساتھ اساتذہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اہل علم کہا کرتے تھے لا تاخذ العلم عن صحفی ولا القرآن عن مصحفی، کہ علم ایسے آدمی سے مت سیکھو جس نے صحیفوں میں پڑھ پڑھ کر علم حاصل کیا ہے، کتابوں سے نہیں کیا ہے، اور قرآن ایسے آدمی سے مت سیکھو جس نے صرف مصحف میں پڑھ کر قرآن سیکھا ہے۔ کیونکہ جو لوگ صرف کتابوں سے پڑھ کر علم سیکھتے ہیں، ان کو بسا اوقات پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، پھر سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، پھر عمل کرنے میں غلطی ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا عمل ہے
जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है तो पूरे समाज को उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम किताबों के साथ साथ उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तह करें, उनसे इल्म हासिल करें। मदारिस व जामियात का जो निसाब तालीम है, दर हकीकत उसका मकसद ये है कि आपकी जो तालीमी बुनियाद है उसको मजबूत से मजबूत तर किया जाए। तो ये बुनियाद जितनी मजबूत होगी उसके बाद मुताले के ज़रिए आप अपनी तालीम का, अपने इल्म का दायरा जितना वसी करते जाएंगे उतना बेहतर होता जाएगा। लेकिन अगर ये बुनियाद मजबूत नहीं है, मुहलहल और कमज़ोर किस्म की बुनियाद है, तो आपका मुताला सूदमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा आप इस बुनियादी तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए और उसके साथ साथ मुताले की तरफ तवज्जो दीजिए। तीसरी रुकावट जो है वह है इल्म पर अमल ना करना। जब आदमी किसी उसूल को जानता है और तजर्बाती तौर से उसको ज़िंदगी में नाफिज नहीं करता है तो वो उसूल फिर भूल जाता है। उसी तरीक़े से जब आप इल्म हासिल करेंगे, उसको अपनी इल्मी ज़िंदगी में नाफिज नहीं करेंगे तो वो इल्म आपके जहन में कमज़ोर होता चला जाएगा और फिर ख़त्म होता जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, सहाबा कराम के बारे में बयान करते हैं कि जब हम में से कोई आदमी 10 आयतें सीख लेता था तो उससे आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ता था जब तक उसके वो मानी को ना जान लें और उस पर अमल ना कर लें। चौथी रुकावट मसरूफियात और मशगूलियात का बहाना। जब आदमी का अपने हौसले में सच्चा होता है, अज़्म का पक्का होता है, तो बड़ी सी बड़ी मशगूलियत को छोटी मशगूलियत बना देता है और वो अपने असल मकसद और टारगेट में लगा रहता है। लेकिन जहाँ अज़्म और हौसले में कमी आती है, छोटी सी मशगूलियत बड़ी बन जाती है और उस मशगूलियत के बहाने आदमी अपने हकीकी मकसद से दूर हो जाता है। क्या आपको पता है कि इस ज़माने के सबसे बड़े मुहद्दिस, जिन्हें दुनिया इस ज़माने का सबसे बड़ा मुहद्दिस मानती है, उनका कारोबार क्या था? वह अपनी रोज़ी, अपने बाल बच्चों की रोज़ी घड़ी साजी के ज़रिए हासिल करते थे। इसके बावजूद वह अपना पढ़ने लिखने का सिलसिला जारी रहा, पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने जारी रखा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया उनके किताबों और मुअल्लफ़ात की मुहताज बन गई। पांचवी रुकावट है आदमी नाउम्मीद हो जाता है, अपनी ज़ात को बहुत हक़ीर समझ लेता है कि हमसे क्या हो पाएगा। ऐसा नहीं समझिए। इस दुनिया में जो ज़हीन व फ़तीन लोग पैदा हुए वो भी माँ बाप की औलाद हैं, वो भी इसी ज़मीन पर बसते हैं, वो भी इसी आसमान के नीचे सांस लेते हैं। आप भी माँ बाप की औलाद हैं, आप भी इसी ज़मीन पर बसते हैं, आप भी उसी आसमान के नीचे सांस लेते हैं। तो फिर ये एहसास कमतरी क्यों? ये एहसास कमतरी तलब इल्म की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। इस एहसास कमतरी को दूर कीजिए और हिम्मत और हौसले के साथ सामने आइए, मशाक़ी कीजिए, अल्लाह ताला से उम्मीद रखिए, अल्लाह ताला से मदद तलब कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर अमल कीजिए, इहरिस अला मा यनफ़उक वस्तईन बिल्लाहि वला ताजज़। जो आपके लिए सूदमंद है, नफ़ा बख्श है, उसकी तड़प आप अपने अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह से मदद तलब कीजिए और हिम्मत मत हारिए। जब इन सारी वसीयतों पर, नसीहतों पर अमल करते हुए आप लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका अमल सूदमंद होगा। अबू हिलाल अल अस्करी ने अपने बारे में लिखा है, वो बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं लुग़वियात के। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मुझे कुछ याद वाद नहीं होता था, लेकिन मैंने मशाक़ी की तो एक रात में 200 अशार को मैंने याद किया। उसी तरीक़े से छठी जो रुकावट है वो ये है कि आदमी हर चीज़ के बारे में कहे कि कल कर लूँगा, जिसे अरबी वाले तस्वीफ़ कहते हैं। अहले इल्म कहते हैं कि तस्वीफ़ मिन जुनूद इब्लीस, ये कल कर लूँगा ये इब्लीस का लश्कर है। आपकी ज़िंदगी चंद अय्याम के मजमूए का नाम है। एक दिन जब गुज़रता है तो गोया कि आपकी उम्र का उतना हिस्सा कम होता है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी के एक एक दिन को गनीमत जानिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यब्न आदम इन्नमा अंत अय्यामुन इज़ा ज़हब यौमुन ज़हब बअदुक। लिहाजा
پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ طلب علم میں لگے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔